Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani karavanda ravani viri 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 viri. Udaravani karavana shamani alla ravana daravanda ravana daravanda ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु 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 holy 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 Ruda bara 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 mandala ramana dara mandala ramana dara mandala rama Ura mandala ramana dara mandala ramana dara mandala ramana dara mandala rama Holy 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 Shibara bara 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 Udaravani karavandala ravani viri 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 bara 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 प्रभु जी सुंग रामर जी सुंग रामर जी सुंग रामर दया करो तारावनी खारवर श्यामनी अल्लाह रवनी दारवंद अल्लाह रवा पूरा बंदल रवनी मेरी 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 बारा 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 होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम पूरा बाबा शमनी खाला रवानी अल्लाह रवाना बारा 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 नमा द्वारे महान क्रोध दरिद्र सुनो चढ़ कृपा मंगल को विष्णु दावरी परमेश्वर तारा वर्षावानी खाला रवानी आधारवानी खारा वक्रमण आधार वर्षा बारा 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 Holy 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 Hosanna 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 तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य जीवित जे अच्छे अच्छे तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें काली आज चिरकाल समान रहो प्रभु जी सुंग राम दया करो जी सुंग राम दया करो जी सुंग राम दया करो अमर समस्त पाप दोष दुर्बल मार्जना करो प्रभु जी सुंग बहुले रक्त धौत परिष्कृत करो पवित्र करो पवित्र आत्मारे परिपूर्ण है तुम्हारा सावधान कर अपने मन को अनुग्रह कर मन करो समस्त मंडली प्रति दया कर मन करो तुम्हारा समस्त मंडली सर्वत्र अनुग्रह करो पूरा वक्र मन करवंदल रमन करवंदल रमनी खारवंद रमा एवं मंडली बाहर थिबा अनेक मध्य मंडली भितर तुम्हें आकर्षण करो प्रभु कारण तुम्हें निजे कहछ मूर्ध को उत्थापित हेले समस्त मन गुड़ को आकर्षण करिवे हालेलुया 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 से आकर्षण समस्त मानव जाति प्रति तुम्हें प्रदान करो प्रभु तरे समस्ते प्रभु तुम्हारा निकटवर्ती हेबे हालेलुया हालेलुया विशेष करी पवित्र आत्मांग्र वृष्टि तुम्हें दान करो प्रभु ता मध्य तुम्हारा संकल्प रही समस्त प्राणी पर तुम्हें तुम्हारा आत्मा वृष्टि करी जपरी सर्वांत गण समस्ते तुम प्रति फेरवे कहीं सेपरी रही ना प्रभु निदारवानी खारवा कारण तुम्हें ही सृष्टिकर्ता तुम छड़ा अन्य परमेश्वर नहीं आकाश तले मनुष्य मान मध्य कौन नाम दि जाए ना जीसु नाम छड़ा ता प्रत्येक जपरी जानवे प्रभु तुम्हें अनुग्रह ता तुम्हारा प्रभु इच्छा कारण समस्त परित्राण सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त हूँ बोली तुम्हें इच्छा करो तुम्हार से इच्छा तुम्हें पूर्ण कर प्रभु निदार वर्षा खेला रहा निश्चय प्रभु से कार्य साधित होदी आम दृष्टि अति नगण्य देखा जाए मात्र तुम्हें जानिछ जो तुम समय पहुँचो से तुम्हें एपरी कार्य कर प्रभु तामान दृष्टि आश्चर्य हम आउ प्रभु अन्य ताको कहीं अन्यथा कर खार मंदरमा एपरिक जो समय जो मैंने तुमको क्रुशविद्ध करते से तुम प्रति दृष्टिपात करेंगे रोदन विलाप करी सर्वांतरण तुमको आउ खोजे हालेलुया हालेलुया ता मध्य तुम्हें साधन करियो प्रभु निदार वर्षा खुलरवानी आदारवानी खारवंदारमा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कारण समस्त दया करने तुम्हें समस्त बाध्यतार समर्पण करदारवानी खार वर्षावानी कुलारवानी खारवंदालरवा तुम्हें कार्य लेके अन्यथा करियो प्रभु हालेलुया तार दृष्टांत स्वरूप विभिन्न समय विभिन्न लोक मानू आओ प्रभु आओ तुम्हें आकर्षण करोच तुम्हें उठौच तुम्हें बदली देवच इदारवानी खार वर्षा बरा खारवंदारमा विजातीय विधर्मी माने मध्य
आउ से बदली जाती मन परिवर्तन करती जेपरी आउ धर्मशास्त्र दृष्टांत अच्छी आउ प्रभु से साउल किपरि से पाउल हेले उदारमानी खार बंदाल विजातीय राजा माने आउ प्रभु से तुम गृहर कार्य आउ प्रभु निर्माण कर संपूर्ण करने निमंते किपरि उद्योगी हेले दृढ़ मनस्थ कले उदारमानी खार वर्षा बारी पूरा मात्रा मान खराबा धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम असाध्य किसी ना तेणु बर्तमान प्रभु आउ समर ये समस्त मानव जाति प्रति तुम्हें अनुग्रह करो तुम्हें दया करो अनेक तुम्हें तुम कार्य तुम्हें लगे प्रभु इधर रवानी खार वर्षा बनी खाल रवानी खारवा तुम्हारा आह्वान प्राप्त हुई अभिषेक प्राप्त हुई पवित्र आत्मा एवं मिश्र शक्ति से सत्यवाक्य घोषणा कर कार्य करती आत्मलाभ करती प्रकृत मंडली गुड़ाक प्रभु गठन कराए तुम राज्य वृद्धि हुए दृढ़ भूषा हुए हालेलुया 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 प्रत्येक अनुग्रह कर दया कर दया कर दया कर आम समस्त सत्कर्म उद्योगी तुम निजस्व कहवाई तुम्हें अनुग्रह कर उद्योग केवल जपरी ज्ञान युक्त हो पारे से विषय को सावधान तुम्हें अनुग्रह करो पूरा बाबा शमानी खाला रमानी आदा रमानी खारा बंदा रमा कार्य आरंभ हो गया तुम्हारा समाप्ति भल प्रभु तेणु जो उत्तम कार्य तुम्हें आमान द्वारा आरंभ करपरी आम शेष पर्यंत रखी पार तुम्हें विशेष दया कराओ आम कर्तव्य दायित्व कारण तुम्हें कहल तुम मुगुड़ जपरी हरण कर नहीं तुम्हें तुम जहाज दृढ़ रूपे रख जीशु नाम दया कर जीशु नाम दया कर आम सावधान सब तुम निकट सुधाई प्रभु जीशु नाम ही प्रार्थना करुँच उठ जाग बेटी बाटू जीसु राजा रे उठ जाग बेटी जीसु राजा रे सब बाहिनी साथी मानवी में घर सब बाहिनी साथी मानवी में घर आसु चंकी बे मध्य आकाश आसु चंकी बे मध्य आकाश उठ जाग
যিশু মো পাই ঝুলিলা প্রভু মো পাই ঝুলিলা অতুলনীয় অটে তে প্রেম অতুলনীয় অটে তে প্রেম সে দয়া অটে সীমাহীন সে দয়া অটে সীমাহীন যিশু মো
hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani karabandala ramana bara 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 bara. Udabatramani karabandala ramana bara 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 bara. Udabandala ramana bara bandala ramana bara bandala ramana biri 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 bara bara bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Uravatramani karavandala ravani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, 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 Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Toro Pitanamar, Dhanya, Glory, Zaravani, Kharava, Shavari, Kala, Ramani, Adara, Manavara, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Toro Pitram, 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 Dhanya Toro Pitram. Udaramani Karavandala Ramani biri 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Biri 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 bara 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 bara. Pura vatramana vatalla rabani bara 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 bandalla rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Jiravatramani karavandalla ramana daramandalla ramana daramandalla ramana daramandalla ramana daramandalla ramana daramandalla ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Uratramani kala ramani biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Jesus, 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 Dhanya Jesus. Dhanya Toro Pitram, 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 Dhanya Toro Pitram. Lord, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us. Idarabani Karava Shabara Kalarabani Yadarabana Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, 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 Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Idarabani Kharamandala Ravana Darabashavani Biri 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 Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus, glory be your name. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा के आसमान और महिमा जाए जमीन. यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा के आसमान और महिमा जाए जमीन. गाए हो जना पूरा जान तेरा जान, तेरी महिमा होए सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो जना पूरा जान तेरा जान, तेरी महिमा होए सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे कुर्बान किया. हम गाए हो जना पूरा जान तेरा जान, तेरी महिमा होए सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. तूने कहा तू भेजेगा सहायक नया, बदलेगा तेरे संग सदा. और वो है पवित्रता. तूने कहा तू भेजेगा सहायक नया, बदलेगा तेरे संग सदा. और वो है पवित्रता. हम गाए हो जना पूरा जान तेरा जान, तेरी महिमा होए सदा. तुझे प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो जना पूरा जान तेरा जान, तेरी महिमा होए सदा. तुझे प्रभु हमारा खुदा. जारी सभी प्रार्थना करें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, Hosanna, 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 Hosanna. Joy Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु तुम्हें कितने महान परमेश्वर, तुम्हें कितने दयालु परमेश्वर, कितने प्रेममय परमेश्वर, तुम्हें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ग्लोरी, 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 ग्लोरी. दुख बड़ा करे और तुम्हें सहायता करे परमेश्वर. प्रभु तुम्हें नाम में कुछ भी धन्यवाद दे. हालेलुया. ग्लोरा बंदा बलि खाना बंदर वित्रवा. ईश्वर तुम्हें प्राण दे देश प्रभु, रक्त ढाली देश प्रभु. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ प्रभु से चिरस्थायी प्रेम में तुम्हें मन को प्रेम कर से मैं प्रभु तुम्हारे नाम को धन्यवाद दे. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ग्लोरा बदाई मैक्स लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुम्हें स्वर्ग पर परमेश्वर ने मध्य प्रभु आज पृथ्वी को अवलोकन करे था, दुखी मन को पृथ्वी में विस्मरण करना था प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु. ओ प्रभु प्रार्थना करते में ओ प्रभु ने सहायता करे था. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ग्लोरा बंदा बलि खाना बंदर वित्रवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ प्रभु तुम्हारे से दुआ तुम्हारे महानता पर प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद करूँ. हालेलुया, हालेलुया. ग्लोरा बंदा बलि खाना
पाप क्षमा करता रोग सुस्थ करता प्रभु ओ प्रभु तुम्हें समस्त कार्य तुम्हें साधन करता प्रभु से प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 दया करिछ अनुग्रह करिछ प्रभु निश्चय प्रभु से प्रभु तुम गृह आसी पारिछ प्रभु से तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया ग्लोरा बंदा मानि खाल बंदारी वित्रमा निखाल बंदारी वित्रमा निशाखार वत्रमा निश्चय प्रभु गोटे समय प्रभु तुम्हें रखिछ प्रभु तुम लोक मान तुम्हें नहीं जा पाई हालेलुया हालेलुया जो राज्य रे कौन रोग दुख कष्ट प्रभु किछि भी नहीं मृत्यु कम किछि भी नहीं प्रभु हालेलुया 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 से प्रभु पार्थिव तुम ठाऊ ठाऊ आत्मनाम करिया बुढ़ा कर तुम्हें शिक्षा दे से प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 मो प्रभु से पुरस्कार दिन प्रति दृष्टिपात करिया प्रभु ये जगत रे समस्त प्रकार विषय सहाय करिया तुम्हें शक्ति दे प्रभु से तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा मानि खाल बंदारी वित्रा मानि खाल मत्रा प्रभु निश्चय प्रभु अति शीघ्र से समय आसुछि प्रभु हालेलुया हालेलुया निश्चय प्रभु अनेक जेपरि फेरिबे बंचिबे या इच्छा करे तुम्हें समय गुड़िक नहीं प्रभु से तुम नाम को धन्यवाद दे हालेलुया 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 निश्चय प्रभु आज मध्य अनेक प्रभु नष्टकल्प लोक मैंने अच्छे प्रभु एपर्यंत से तुम नाम सुधा जाई ना प्रभु हालेलुया 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 से प्रभु तुम्हें तुम लोक मान को तुम्हें लगेछ तुम सद्भक्त लोक मान को तुम्हें लगेछ प्रभु तुम वाक्य प्रचार तुम्हें करेछ हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा मानि खाल बर बंदा पृथ्वी सब अवस्था प्रभु से सब सुनले तथापि प्रभु तुम्हें कहल युद्ध जनरोग ये सब सुनले से सब जनरोग तुम्हें शुणु ना हालेलुया मात्र अंतिम समय एपरि घटिब प्रभु कहीं ताहा अपेक्षा कर नथिबे से प्रकार विशेष सब घटिब प्रभु से प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 प्रभु आमे अज्ञ नहु प्रभु तुम्हें आमन को अनेक कथा जणाइछ प्रकाशित वाक्य प्रभु तुम्हें सब खोला चिठी सदृश आम सब प्रकाश कर देछ प्रभु हम प्रभु से क्रोधर दिन आसिया समय जेमती आमे अज्ञ रहिबु नै प्रस्तुत हबु से तुम्हें आमन को सहाय्य कर हालेलुया ग्लोरा बंदा मानि खाल बंदारी वित्रा मानि खाल बर बत्रा निश्चय प्रभु तुम लोक मान को मध्य तुम्हें यथेष्ट भाव रे तुम्हें चेतना प्रेरणा समस्त दे तुम्हें से मान को उठाउछ प्रभु से प्रभु धन्यवाद दे हालेलुया 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 आमे लकी जन धूली हेले मध्य प्रभु तुम्हें आमन को सहाय्य करिछ से तुम नाम को धन्यवाद दे प्रभु पवित्र आत्मा मध्य देछ से प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दे हालेलुया 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 जहाँ को जे स्थान रखिछ प्रभु से स्थान रे प्रस्फुटित होबा तुम्हें सहाय्य कर प्रभु अनुग्रह कर मंडल सेवा कार्यक्रम तुम समर्पण कर प्रभु संपूर्ण तुम आत्मा को में परिचालित कर प्रभु दिन मान करे अनेक विषय ब्रह्म तुम आम को जनाओ शुणाओ प्रभु निश्चय प्रभु ये जगत अनेक लोक थे जो मैंने कि तुम संतोष कार्य करते प्रभु से अनुग्रह प्राप्त होते प्रभु से प्रकार भाव प्रभु धन्यवाद दिया हालेलुया 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 तुम राज्य लगे प्रभु प्रभु तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद मंडल समस्त तुम दया करिछ अनुग्रह करिछ प्रभु प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 प्रभु जो आशी करना तुम्हें साहाय्य कर प्रभु हालेलुया 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 प्रभु जो कबर को जीव से स्थान कौन कार्य नहीं प्रभु कर्तव्य कर्म किसी भी नहीं प्रभु हालेलुया 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 दिवस दिवस संतान मान कार्य करिया तुम्हें आमन को सहाय्य कर हालेलुया प्रभु से जगह सद्व्यवहार करिया दियो कारण काल मंदटे प्रभु हालेलुया हालेलुया आमन समस्त समय तुम हस्तगत हो प्रभु सब किसी दिन सारे भार तुम्हें आमन बहन करथिया पई प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हम प्रभु तुम गृह को आसी मोर सेवा उपासना करिया सुजोग प्रदान करथिया पई तुम नाम धन्यवाद जेते बोलन प्रभु तुम निश्वास प्रश्वास आमन को मध्य छाए प्रभु आ से समस्त कार्य करिया तुम्हें सहाय्य कर अनुग्रह कर तुम थर थर आंट को दुर्बल आंट को सजालिया परमेश्वर हालेलुया हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी बड़ा देवा परमेश्वर प्रभु तुम्हारे शक्ति देवा परमेश्वर तुम्हें हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा मनुष्य खाडुवत्रमा हालेलुया एक पर्यंत सहाय्य करिछ आगामी दिन में मध्य सहाय्य करिवो सेति मध्य प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 ओ प्रभु ए देश जाति ओ प्रभु समग्र पृथ्वी रे मध्य तुमर कार्य व्यापक भाव तुम्हें करिछ बोली तुम नाम धन्यवाद तुम दक्षिण हस्त मध्य से कार्य करिछ बोली धन्यवाद 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 ओ प्रभु पाउल जे कोन भी आ से सब कार्य करियो से बाध्य अटंती हालेलुया 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 ई खाल बंदा मनुष्य खाडुवत्रमा माने खालवत्रा आ सेति से निज को तुम निकट बंदी कर देबे प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खाडुवत्रमा माने खालवत्रा से प्रकार भाव रे प्रत्येक को प्रभु तुम निमंते अपने से प्रकार कर दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम दास मंडल को परिवार आम के परिवार गुडी तुम दया कर अनुग्रह कर हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खाडुवत्रमा ग्लोरी होसाना 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 होसाना
समर्थन पजाई शैतान मध्य भयंकर भाव कार्य करछि किंतु प्रभु मैं मन को तार 6 मास आखिर गंडा मन बाबत में साहाय्य कर अनुग्रह कर हालेलुया 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 सब गौरव महिमा तुम हो प्रभु अनेक फेरंतु वंचन प्रभु अनेक से पवित्र आत्मा रे मध्य परिपूर्ण हो हालेलुया धन्यवाद 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 सब किसी तुम गौरव निमंत्रण हो ये समस्त प्रार्थना सेवा उपासना सब किसी तुम गौरव नित्य महान नित्य हो एक निवेदन दिव्य प्रभु यीशु के नाम में मांगू छु एस्टर 4 पर्वर 14, 15 और 16 पदरे पर लिखा अछि जेबे तुम्हें एही समय सर्वत भाव नीरव होई रुह तेबे अन्य कौन से स्थान जिहुदी मानकर उपकार और उद्धार उत्पन्न हेब मात्र तुम्हें तुम पितृवंश विनष्ट हेब किए जाने तुम्हें एपरी समय निमंते राज्य पाइछ एथिरे एस्टर मर्दखय को यही प्रत्युत्तर देवाकू समान को कहला तुम्हें जाई सुसंग उपस्थित समस्त जिहुदी लोक एकत्र कर मो लगी उपवास कर पुणी 3 दिन जाए दिन रे किबा रात्र रे किछि आहार कर नाही ओ किछि पान कर नाही मध्य मु ओ मोहर दासीगण तद्रूप उपवास करिबु तहु व्यवस्था अनुଯାयी नहिले हैं मु राजांक निकट जीवी तहिले मु विनष्ट हेले विनष्ट हेबी प्रकृत में एस्टर परी किए अच्छे हु इज लाइक एस्टर एपरी गोटे से पदक्षेप से नाला ताहा निश्चय आउ गोटे विशेष भाव रे चिंतार विषय आउ नितांत ताहा प्रशंसा योग्य विषय गोटे बलिष्ठ पदक्षेप से नाला शी वाज बोल्ड एनफ बाइबल अनुसार प्रभुंकर वाक्य अनुसार जहाँ लिखाई हितोपदेश 28 पर्व लिखा धार्मिक माने सिंह परी साहसिक 28 पर्व 1 पदरे एवं लिखा कहीं न गोड़ाइले हैं दुष्ट पड़ाए मात्र धार्मिक माने सिंह परी साहसिक गोटे स्त्री लोकर पदक्षेप ताही विशेष करी प्रशंसा योग्य विषय गोटे पुरुष लोक नहीं मात्र गोटे स्त्री लोकर आउ से जो परिस्थिति से पड़िक अच्छे सेटा ही प्रकृत में चिंतार विषय आउ मर्दखय जी ताकू पालन करथिला से जो बाध्य करी कहूची राजांक निकट रे जाई विनती करिवा पई निज लोक मान को निमंते कारण से माने समस्ते नष्टकल्प लोक समान को बद्ध करिया पई विनाश करिया पई समानकर सर्वस्व लुटिया पई हामन चक्रांत करथिला राजांकर आउ जने विशिष्ट कर्मचारी राजकर्मचारी से आउ सेतबले आउ से तांकु कहूचे मत तो 30 दिन है मत डाकर आसी ना मत डका ही ना केमती मो राजा पाखु जीवी बिना डकरारे जदि कई राजा निकट जीव ताहले राजांकर व्यवस्था अच्छी से देश रे तार प्राणदंड हम 30 दिन है मत डकरा आसी ना राजा निकट जावाई आउ तेणु यही प्रकार परिस्थिति से स्वतःप्रवृत्त भावे राजा निकट जावा तो विपज्जनक किंतु जदि
राजा तांग हाथ में थिवा से सिंहासन बसवा समय हाथ में थिवा सुवर्ण दंड जदि आउ इच्छा करी बिना डाकरे जे पाखु जाऊँ आउ से बढ़ी न दियंती छुईवा ताले प्राणदंड हम सांगे सांगे ताकू धरने ताकू फांसी देदेवे कि हत्या करेंगे तार प्राणदंड हम केमिति ए सिचुएशन जने केमिति जीव गोटे शांत शिष्ट सरल नम्र स्वभावर आउ से गोटे स्त्री लोक आउरी कौन ताठारे दुर्बलता भूल खुण ताठारे देखा जाई नथिला जद्वारा अनेक अनेक युवती मध्य ताको मनोनीत करा जायतिला से राजांकर आउ जेपरी से स्त्री हब बा से रानी हब आउ से एस्टर रानी मध्य होला एस्टर सहित रानी बोली आउ गोटे शब्द जोड़ी दिगला से एस्टर थिला प्रथमे मात्र ताकू रानी पद दिहला रानी आख्या दिगला ए समस्त निश्चय प्रभु को आड़ू थिला कारण ताठारे जो उत्तम विषयगुड़ाक थिला ता लोक सीना जान नथे किंतु ईश्वर तो जानी थिले जे वर्तमान भूत भविष्यत जे अंतगण अनुसंधान करती मर्म परीक्षा करती से तो जानी थिले तेणु से प्रकार बाटरे प्रभु तांको नेले जनक स्थान रे से राजांकर अक्षेश्वर राजांकर जे प्रधान रानी से थिला रानी थिला से बस्टी मात्र राजा ताकू आउ हटई देले ता पदच्युत करदेले आउ ता जगह एस्टर को से नेले तेरे जिते राजा एपरी कले सेटा किए अन्यथा कर आम को जानवा हम जे राजा मानकर राजा जड़े अच्छा स्वर्ग रे ईश्वर अद्वितीय पुत्र नाजरीत जीशु प्रकाश पात्र लिखाऊ वस्त्र रे गोटे नाम लिखा राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स समस्त पृथ्वी राजा मान बड़ बड़ लोक मान पृथ्वी समस्त राज्य देश गोष्ठी उपरे से कर्तृत्व करती आउर राज्यर शेष हेब नहीं तांको राज्य अविनाश्य से जहा इच्छा करती ताहा करती आउ तांकर कौन से अधर्म नहीं से न्याय रे से विचार करती से तेणु से जिते कार्य करेंगे ताको आउ कि अन्यथा कर स्वर्ग मर्त्य पाताल रे कौन से शक्ति बा व्यक्ति नहीं ता अन्यथा करने आ प्रत्येक मनुष्य विषय से मनोयोगी अटंती प्रत्येक मनुष्यर कर्म को से निरीक्षण करती तार विचार करती से उपयुक्त समय फल दियंती किंतु से दीर्घ सहिष्णु अटंती से हठात लिखा दंडाज्ञा तुरित साधित हुए ना ये मनुष्य मानकर अंतकरण दुष्कर्म करने को बेगगामी हुए किसी तो होनी चलुची तो प्रभु लोक मैंने भावती किसी तो नहीं हाँ किसी है सब तो सब ठीक ठाक चली प्रभु मो प्रति तो कृपा दृष्टि रखिंट मत प्रेम करुँच मो प्रार्थना भी शुणुंट किंतु प्रभु मन में समस्त विषय थाए से दीर्घ सहिष्णु ही मनुष्य मान पथ समस्त से जानती अनेक समय सुजोग मनुष्य मान को दियंती जबरी मनुष्य माने निजको नम्र करिवे प्रभु को भय करिवे तांको आज्ञा मानिवे तांको दृष्टि जहा उत्तम ताहा करिवे ताहले जो दंड देवा से चाहती से देवे ना से निवृत्त हेबे जमीती आउ से जुनसंग को पठेले निनिबी को केबे ठारू प्रभु से चिंता करछन्ती से निनिबी महानगर उत्पादित हब केबे ठारू गोटे दिन तो प्रभु एपरी कार्य करते ना कौन से लोक जो कौन सी पाप भूल से करे हठात तो दंड दियंती नहीं यथेष्ट समय दियंती
ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେ ଜୁନସ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଥିଲା, ଯାଅ ନିନିଭେ ମହାନଗରକୁ ଆଉ ସେଇଠି ଘୋଷଣା କରିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଦେଲେ 40 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ନିନିଭେ ମହାନଗର ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। 40ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢିବ ନାହିଁ, 41 ବି ବଢିବ ନାହିଁ, ଡିଟରମିନ୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ, ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, 40 ଦିନ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଜୁନସ୍ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଏ ନଗର କ'ଣ ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲିଗଲେ, ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଭସ୍ମରେ ବସି ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରି ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆଉ ପୁରା 3 ଦିନର ପଥ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନଗରୀ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କଲେ। ଆଉ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯଥାଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପାପ ଅଧର୍ମରୁ ଫେର, ଏପରି କରି ଆଉ ସେପରି କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ଅଛି, ସେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ଆଉ ସେ ଲୋକ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋଟଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଆଉ ସଦମ ହମରାକୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସିଧା ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ, ସେ ତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଠେଇକି ନହେଲେ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନ କି ଦର୍ଶନରେ କିମ୍ବା ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛ, କାହିଁକି ଯାଉଛ ଏ ବାଟରେ, ତମେ ଜାଣିନ ସେ ସ୍ଥାନ କ'ଣ କେମିତି କହିକି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଭୟ କରୁଛ, ଧାର୍ମିକତା ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରୁଛ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ତମକୁ ଏତିକି ବିଷୟ କରେ, ସାବଧାନ, ସେଠିକି ଯିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି, କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦମ ହମରା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଯାହା ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଉଠୁଛି ସେଟା ସତର ନାହିଁ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି, ପାପ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିକି ଚାଲିଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ଲିମିଟ ଅଛି। ଲିମିଟ କ୍ରସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ, କିଛି ଦିନ କି ମାସ କି ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ, ସେ କଠିନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ବଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରଥମେ ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବଦଳି ଯାଅ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା, ଆମମାନଙ୍କର ଦାମ୍ଭିକତା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ବଢିଯାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଛି ଏମାନଙ୍କର ପାପ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନୀରବ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ, ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲୁ, ଏବେ ଦେଖିବା। କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ, ଆଉ ଲୋଟ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇଲେ, ସେଠି ଯାଇକି ତାର କୋଉ ବଡ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଲାଉ ବି କରିଥିବେ ପରା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତ ବାଇବେଲରେ କୋଉଠି କୁହା ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କହୁଛି ସେମିତି ଭାବରେ କେବେ କହିନଥିଲି ଏଇ କଥା, ଭିତର କଥା ଗୁଡାକ। ଲୋଟଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଯୋଗ କୋଉଠି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କିମ୍ବା କିଏ ଆସି କ'ଣ କଲ ଲୋଟ, କାହିଁକି ଏମିତି କଲ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପଛକୁ ଅନେଇକି ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା, ଦାୟୀ ତୁମେ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ତମେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନା, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି ସେ ଜାଗାକୁ, ଏଇଟା କାହିଁକି ତମେ କହିଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ହୁଏତ ମନା କରିଥାନ୍ତେ। ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ମର୍ମର ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର,
କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେ ବା ଦେଖିପାରେ ନା। ମୋର ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉନ୍ନତ ମାନର ଶୁଣନ୍ତି କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେମିତି କୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଭିତର ଯେତେବେଳେ କଥା କଲେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେହିପରି, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏପରି ଉନ୍ନତ ମାନର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ। କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତରରେ ଖୋଜିଲି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଡାହାଣ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ। ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପ୍ରଣାମ କଲି। ଏପରି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱର କଥା ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଏ ଦିନ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ମିଲେନିଆଲ ରେନ୍ ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଟକରେ ଆଉ ସେ ମିଲେନିୟମ ତା ସେଲିବ୍ରେଟ କରାହେଲା। 1000 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସହରକୁ କହିକି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ପତ୍ରିକା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାମ୍ପଲେଟ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ମୋ ହାତରେ କିଏ ଗୋଟେ ସେ ଦେଲେ, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ମିଲେନିୟମ ସିଟି କଟକ ଲେଖାଇଛି, ସହସ୍ର ବର୍ଷର ସହର କଟକ କହି ଇମିଡିଏଟଲି ମୋର ମନକୁ ଆସିଗଲା, ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ହାତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ଜାଣିବେ କ'ଣ ମିଲେନିଆଲ ରେନ୍ ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ। ସେଇଟା କଟକ ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ, କି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ, କି ଆମେରିକା ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ, 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏଇ ଯୁଗର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ, ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ବାଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବେ। କମାନଙ୍କୁ ନେବେ ସେତେବେଳେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି 20 ପର୍ବରେ। ଆଉ ପୁଣି ତାର ସେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱର କଥା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଦେଖିବେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଉଛି କିପରି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଧାଅଧି କରି ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ନାନା ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମସ୍ୟା ମାନ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଶୈତାନ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ କରେ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କେଜାଣି ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇଥିବ ପରା এই ବିଷୟରେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇପାରୁନି, ଯାହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି ଶୀଘ୍ର କରି। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ନୀରବ ନୀରବ। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ରୋଦନ ବିଳାପ କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ମାନତ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। 40 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ସେମାନେ ତ ଆମ ପରି ମଣିଷ ଥିଲେ, ଆପଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିବ କେବେ କେବେ 40 ବର୍ଷ। ସେ କଠିନ ସମୟରେ ଯିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କାନ୍ଦିବେ, କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର, ହବ ନାହିଁ ସେଇଆ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେ ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ହବ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ହବ ନାହିଁ କେବେ। ଉନ୍ନତି ସଦା ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଆସେ। ତୁମର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନତ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉନ୍ନତ କର। ମାନେ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜଗତରେ ଉନ୍ନତି ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି, ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବି, ମୁଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେବି, ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିବେ, ମାନିବେ, ଏଇଆ ତ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି ନଥାଏ। ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କଲେ, ପାଉଲଙ୍କୁ ସେମିତି କଲେ, ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସି ନିଜେ ସେମିତି ହେଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଜାଗା ନାହିଁ କହିଲେ। ଆମେ ଯଦି କହୁଥିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ପ୍ରଭୁ ଏଟା ତମ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋତେ କର, କେମିତି ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ସେଟା କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଆମ ମନକୁ ଆମକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଯେମିତି ମନ, ମୋ ମନ ସେମିତି ହବ। ସବୁବେଳେ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା 365 ଦିନ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ସଦୃଶ ମୋର ମନ ହଉ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶାରୀରିକ ବା ସାଂସାରିକ ମନା ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବି।
ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ଷର 365 ଦିନ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରେ ସର୍ବଦା। ଆଉ ମୋର ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଯେପରି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହେବି, ଟଙ୍କା ପଇସାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ମୋ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ରହୁଥାଏ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ, ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଚଳେଇବି। ପାଳକମାନେ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୁଁ ପଠାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବଢ଼ାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ ଭାଇନା ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କୋଉ ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବି କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସବୁ ବିଷୟ ଭଲରେ। ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି ଆମକୁ କହନ୍ତି, କିଛି ଆଉ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଥର ଆସିଲେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 6 ମାସ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ବି କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ଏମିତି କହନ୍ତି। ସେ କିଶୋର ବିଶେଷ କରି ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ସେ ବିଶେଷ କରି ସେ କହି, ଆଲଫନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଭାଇନା ଏଥର ଆଉ ଆଲଫନ୍ସ ପାଷ୍ଟର ଆମର ପାଷ୍ଟ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଭାଇନା ସେତିକି ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ମାନିବାଟା ଆମର ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ବିଷୟ ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡିକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡି ରହିଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟ କେବେ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ପଠେଇବା କଥା ସେମିତି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ଏତେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଥିଲେ କରିବେ ନା, ନ କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ନିଜେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ପୁଣି ପଠଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା, ମାତ୍ର କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହବ ନା। ସେ ସିନା ଲୋକ କଠିନ ନୁହନ୍ତି, ଆମକୁ କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ମତେ ଏମିତି କହିଲେ ସେ ଆଲଫନ୍ସ ପାଷ୍ଟର ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କରି କହିଲେ। ଆଉ ସରଳ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଦିଅନ୍ତି ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ମଧ୍ୟ। ହଁ, ସେ ଆଲଫନ୍ସ ପୁଣି କଣ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ତ ନିତାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମକୁ ପଇସା ବଢେଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବଢେଇବେ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ କଣ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢଉଛୁ? କିଛି ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆମେ ଲାଭ କରୁଛୁ? ସେ ତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଭାଇନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ମୋ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହେ। ମତେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ହେଇକି, ଗାଁ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ବୁଝିବ। ମୁଁ ତ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉନାହିଁ, କୁଆଡେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଇ କୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରୁନି, କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଲାଭ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତ ଦୋଷୀ। ଖାଲି ବସିକି ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳେଇଲେ କଣ ହବ? ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ହବ ଚାରିଆଡେ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାକୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧରିବେନି? ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ମିଟିଂରେ, ଆନୁଆଲ ମିଟିଂରେ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, କନଭେନସନ ମେନ୍ ସ୍ପିକର କରି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବିଲିଭର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମତେ ଦେଲେ, 1 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥାଏ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ସେମାନେ ଯାହା ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ବସ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଅ, ଆଉ ଗଣ କେତେ ତମ ପାଇଁ ଦରକାର। ମୋର ଯାହା ଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପଇସା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ବହୁତ ମନରେ କଷ୍ଟ କରି ଆଖି ଲୋ ଛଳ ଛଳେଇକି କହିଲେ, ନବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ପଇସା। ବୋଲି କାହିଁକି? ନାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରେ ଦେଖିବେ। କେମିତି? 1 ତାରିଖ ହେଇଗଲା ଏଇଠି, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ପଠେଇବି କରିବି, ଏତେ ଆଉ ଝାମେଲା ଅଛି। ହାତାହାତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନିଅଣ୍ଟ ଥିଲା। এইଠୁ ଏ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମତେ ଯାହା ଦେଲେ এইটা ମିଶାଇଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ବଳିବ ମୋ ଠାରେ। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି କହୁଛି, କାହିଁ କାହିଁ ସେମିତି ମନା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆଉ ଏ କାମଟା କରିଦେବା ଭଲ। ସେ କହିଲେ এইটা ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ବୁହା ପଇସା, ଝାଳ ବୁହା ପଇସା ନାହିଁ, ରକ୍ତ ବୁହା ପଇସା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ନିଜ ଜୀବନକୁ କିଛି ବୋଲି ମନେ ନ କରି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଯାହା ଦେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ବୁହା ପଇସା। ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। କେବେ ମତେ ସେମାନେ ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଇସା ବଢାନ୍ତୁ କହିକି, କାରଣ ସେମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି, ଏବେ ମୋ ଠାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆଗେ ବଡ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କଣ କରିବି, ମାସ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେବାକୁ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ 3000 ଗୋଟେ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ବସି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଅ 3000, ମୁଁ ପଠେଇବି ସେମାନଙ୍କୁ। ସେ ପାଷ୍ଟର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆଲଫନ୍ସ ସାମସନ, ସେଇଦିନ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ତୁମେ ନେଇଯାଅ।
ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଚଳିବେ କେମିତି, ସବୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ତମେ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋଟା କାହିଁକି ଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦାନ କର, ଦାନ ଦିଆଯିବ, ତୁ ଚାଲିଯା। ତ ନାଇଁ ଆପଣ ଅଧା ରଖନ୍ତୁ, ତୁ ନେଇକି ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛି, ମଣିଷକୁ ମାଗେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲି, ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ପଇସା ବଢ଼େଇବି, ସବୁବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ଗିଜାରେ ଗୋଟେ ବାହାର ଗୋଟେ ପାବ୍ଲିକ ମିଟିଂ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଡାକିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ସମୟ ମୋର, ସରଳ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗଲି, ଦଳ ଦଳ କରି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର କି କ'ଣ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ମୋତେ କାଉନସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କାହିଁ ବେକାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଲି, ସରଳ ନମ୍ର ହେଇକି ହାତ ଉଠା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କହିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକଟା ମୋତେ କ'ଣ ସେ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୋର ଭିତରକୁ ଛୁଇଁଲା, ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା। ଏ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକ ବି କହିବାର କ'ଣ ସେଟା, ଏ ଦଶମାଂଶ ବୋଲି ସେ କହୁ, ଦଶମାଂଶଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଅନେକ ଦିଅନ୍ତି ନା, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ସେଟା ହୁଏ, ଖାଲି ଦଶମାଂଶ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଆଉ 20% ମୁଁ ଦେଉଛି, 20% ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ବିଲିଭର ଜଣେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିଲେ ମୁଁ 30% ଦେଉଛି, 100 ଟଙ୍କାରେ 30 ଟଙ୍କା, ସେ କହିଲେ 100 ମୋର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲି, ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା। ପେଣ୍ଟିକସ୍ଟାଲ ମୁଁ ତ କହେ ନିଜକୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହିକି ଏତେ ସବୁ କଥା କହି ମୁଁ ତ ସେ ଦଶମାଂଶ ହିଁ ଦେଉଛି ନା, ଆଗକୁ ବଢି ନାହିଁ, ଦଶମାଂଶ ଅଧିକ ଦବ ନାହିଁ କହି ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଦଉଥିଲେ ପରା, ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଗର ଦାସ ଦିନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆମେ ଆମର ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ଥିଲା ଘରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସବୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଇଦେଲୁ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଦଶମାଂଶରେ ବସିକି ରହିବି। ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ସ୍ଥିର କଲି, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ମିନିମମ୍ ମୁଁ 20% ଦେବି, ମାନେ ଯଦି କାହାଠାରୁ 10,000 ପାଇଲି 2,000 ତ ନିହାତି ବାହାରିବ, ତା ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ସେଥିରେ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ। 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ 200 ଟଙ୍କା ସେପାରେଟ୍ କଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ କରିକି, ଆଉ ସେଇଠି 200 ପରେ ଆଉ 100 ନହେଲେ 200 କି 250 ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ସେତେବେଳକୁ 30% କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, କେବେ କେବେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିକି 50% ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ରେଗୁଲାରଲି ମୁଁ କରିକି ଚାଲିଛି, ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ କରି ଚାଲିଛି, ଫେଥଫୁଲି ମୁଁ କରିକି ଚାଲିଛି। ମୋର ତ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିଏ ମୋତେ ଦବ ନ ଦବ, କାହା ସହିତ ତ ମୋର ଚୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି କଲି ମୋର ଜମା ରାଶି ବଢ଼ିଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆରାମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଲେଖା ହଉଛି ସତ୍କର୍ମ କରିବାରେ କେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଖି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ରଖୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ମୋର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଯେପରି ମୁଁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବିନି ଯାହା ମୁଁ ପାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୋ ମନରେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବିନି କହିକି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ। ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବିନି, ଯିଏ କହିବ ତାକୁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, এই କାମଟା କରିବାକୁ ହବ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣା ଛାଏଁ କାମ ହବ। ଆଉ ସେଇ ଲେଖା ହଉଛି ନା କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ, ଆପେ ସେ ବେତନ ଆସିଯିବ, କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହବ। ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ହବନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ହବନି। ସେ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନକରି ଖାଲି ମତେ ଦିଅ ମୋର ଅଭାବ ମୋର ଅଭାବ, ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ। ସହାନୁଭୂତି ଭିତରେ ମୁଁ ଗତି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୁଅ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହୁଅ। ତମକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ। ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ତମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ 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 ବିଷୟ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଶିଖିବେ, ସେଇଆ ଆମର ଭିତର ଯେମିତି ବାହାର ଯେମିତି ଭିତର ସେମିତି ସମାନ ହେବା ପଡ଼ିବ। ତ ଲୋକମାନେ ଶିଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର,
ହବନି ସେୟା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେନି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଆକର୍ଷଣ କରିବେନି ଆମେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରିବାନି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି ଲୋକ ସିନା ଆମର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବେ ଭିତରେ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ନା ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏ ଏଷ୍ଟର ବୋଲ୍ଡ ଏନଫ୍ and wise enough ଯଥେଷ୍ଟ ସେ ସାହସିକ ଆଉ ସେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଯେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାରେ କହିକି ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣବତୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଯାହା କହିଲେ ହବ ତା ପାଇଁ କାରଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ କରି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ମଲେ ମରି ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି ଯିବି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ପୁରୁଷ ଲୋକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ ବୋଲି এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଉଲ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂରେଜୀରେ 26 ପଦରେ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ କେଜିଭିରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଅଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀ ବାଇବଲ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନରେ ବଢିଆ ୱାର୍ଡଟା ଲେଖା ଅଛି men that have hazarded their lives ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ରାଣପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ କର ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି hazarded their lives ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିପଦରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ଆରାମରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ନିରାପତ୍ତା ଦିଅ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଘେର କୌଣସି ବିପଦ ହବନି ସଙ୍କଟ ହବନି ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେମିତି ପାଉଲ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି ସେମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବା ବାକି ଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିପଦ ତ ଆସିବ ନା ସଙ୍କଟ ତ ଆସିବେ ନା ନହେଲେ ଯୀଶୁ କ୍ରିସ୍ତରେ ମଲେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ଆସିବ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କି ବୋଲ୍ଡ ପଦକ୍ଷେପ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 35 ପଦରେ ଅତଏବ ତୁମର ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ତାର ମହା ପୁରସ୍କାର ଅଛି ଆ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର କଣ ହେଲା ସେ ତ ରାଣୀ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତା ନାମରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଲା ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ବୁକ୍ ଅଫ ଏଷ୍ଟର ତା ନାଁରେ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବାହାରି ପଡିଲା ପ୍ରକୃତରେ କୋପରେ ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଏଇ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ କରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଲା ସେ ପ୍ରଚାର କରିନଥିବ ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ତା ନାଁରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ତା ପୁସ୍ତକରୁ ତା ଜୀବନକୁ ନେଇକି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ସବଜେକ୍ଟ ବନେଇକି ପ୍ରଚାର କରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଜି ବି କହୁଛି ଆଉ men that have hazarded their lives ଜୀବନକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନେ କିଏ ଶିଖ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ ତା ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲା ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତା ନାମରେ ବାଇବେଲ ତା ନାମରେ ସ୍ଥାନ ଆସିଗଲା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲି ବୋଲ୍ଡ ଏନଫ୍ ୱାଇଜ୍ ଏନଫ୍ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ ବାଧ୍ୟ କରିକି ସେ କହିଲେ ସେ କଲେ କାମ କର ସୁସନରେ ଯାଇକି ରାଜଧାନୀରେ ଯେତେ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଖାଇବେନି ପିଇବେନି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ବି କରି ମୋ ଦାସମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ରାଜାଙ୍କ ସାମନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଯାହା ଲେଖା ହେଲା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 7 ପଦ ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧିଓ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧିଓ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ এই ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ହେଲା ତଦନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେଇଆ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନ କରୁ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଯିଶା 69 ପର୍ବ 1 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ଯେ ସେ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ହସ୍ତ ଛୋଟନି ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିନି ତୁମର ପାପ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ତୁମକୁ ଦୂର କରି ରଖିଛି ମୁଖ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ
ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଜିରିମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯେମିତି ଲେଖା ହଉଛି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବନି, ଅନେକ କାତରୋକ୍ତି କଲେ ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ଲୋକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବିପଦରେ ପଡିଯିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦବ ନାହିଁ, ମାନତ କଲେ କାମ ଦବ ନାହିଁ, ଉପବାସ କଲେ କାମ ଦବ ନାହିଁ, କୁପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଯେତେ କହିବେ କିଛି ହବନି, କରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହବ ନାହିଁ କେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଲେଖା ହଉଛି ଆଏ ଆସ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ଭଲ, ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ଅଛି, କ୍ଷମା ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଇପାରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠିକି ପଠେଇଲେ ବା ଯିବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ, କେତେ ଦିନ ଯେ ରହିଲେ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ। ଧର୍ମ ପ୍ରାଣରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋଟ ଲେଖା ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିବେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯଦି ହବ, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନ କହିକି ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଘରେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସୁଯୋଗ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ କହିକି ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଲୋଟ କହିଥିବେ, ଲୋକମାନେ କେହି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ଅଗ୍ନିଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଛି। ମହାପ୍ରଳୟ ସବୁ ହଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା, ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଜଗତ ଅନୁଭବ କଲା। ଆଉ ସେ ଆଉ କଣ କରୋନା ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19 କଣ ହେଲା ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀକୁ ହଲେଇବା, ଏଇଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କେବେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବାଟା ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆସିଗଲା, ଆମ ସମୟରେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କଣ କଲେ ହବ, କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା, ଏସ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି ପାପ ଅଧର୍ମ ସହିତ ସେ କରିନି, ଚୋରି ଡକାୟତି କରିନି, ନରହତ୍ୟା ବ୍ୟଭିଚାର କରିନି, এই ପ୍ରକାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପରେ କୌଣସି ଭୁଲ ତ ତାଠି ନାହିଁ। କଣ କଲେ ହବ? ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଗଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା। 3 ଦିନ ଦିନେ ରାତିରେ ଖାଇବନି। ରାଜାଙ୍କୁ ନିକଟ ଗଲା, ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ବଢେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆଗୋ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ, କଣ ତମର ଆଉ ଦରକାର, ତୁମେ କଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହବ। କଣ କଥା ରାଜା ନ କହିଲେ। ଏମିତି ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଯେ ଦେଖ ଆମେ ଆମ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ବିକୃତ ହେଇଛୁ। କିଏ କାହିଁକି, କିଏ ସେ କାମ କରୁଛି, କିଏ ସେ ଏତେ ବଡ ଦୁଷ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦୁଃସାହସିକ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛି? ଇଏ ହାମାନ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ଫାଇନାଲି ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ସେ ତା ଘରେ ଯୋଉ 60 ହାତ ଉଚ୍ଚର ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ହାମାନକୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ସେଠି ତାକୁ ଦିଆହେଲା, ଫାଶୀ ଦିଆହେଲା। ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ। ମୋ ନିକଟରେ କହୁଥିଲି ନା କେମିତି ମୁଁ ସେ ବିଗତକାଲି ଭୋର ସମୟରେ ଗୋଟେ 2 ଜଣ ଲୋକ ମତେ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିତରକୁ, ଗୋଟେ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି, କେହି ନାହାନ୍ତି, କମ୍ ଆଲୁ, 2ଟି ବଡ ବଡ ଗର୍ତ୍ତ, ହଠାତ୍ ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ହସୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପଶିବ ମରିବ। ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପଠେଇବା, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେ ମନସ୍ଥ କରି ଘଣ୍ଟାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଲି ପରଭାଷା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା, ବୃଥା ହେଇନାହିଁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମତେ ଭିତରୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ 18:18କୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କର, ସେ ଅଧିକାର ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଠାରେ ଥିଲେ ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନଥିବ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେମିତି ହବ? ପାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା। ବାନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ଏ ଗର୍ତ୍ତକୁ, 2ଟା ଗର୍ତ୍ତ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଖାଗଲାନି, ଭାନିଶ ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଗା ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧ। 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କଣ ତାର ମିନିଂଟା କଣ? ଅନେକ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ତ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଥାଏ, ସିମ୍ବଲିକ ମିନିଂରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ମୁଁ ଆଘାତ କରୁଛି। ଏଲିସା ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେବେ ଆସିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧତାରେ ଆଘାତ କଲେ, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆଘାତ କରୁଛି, ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ପରି ହେଇଗଲେ, 6 ମାସିଆ ଶିଶୁ କି କଣ ପରି ହେଇଗଲେ।
ମୋର କିଛି କରିପାରୁନା ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ଏଇ ରବିବାର କି କଣରେ ତ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି ଭୋର ସମୟରେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କର ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3:50 ସକାଳ ସମୟ ରାତ୍ରି ସମୟ ବସିଲି କୃତଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ସବୁ ବିପଦ ଗୁଡାକ ମୋ ଉପରକୁ ଘନେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ହଉ ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ସାପ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସେ ଅଛି କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ବସିଛି ମୋ ତଳେ ତାକୁ ସେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚାପିକି ବସିକି ରଖିଛି। ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମାରିଦେବ ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦରକାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପାଦ ତଳେ ଯେମିତି ଦଳିଦେବ ଲେଖା ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବସିଛି ଆଉ ସେ ସାପଟା ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଚାପିକି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେ ସାପ ବିଷାକ୍ତ ମୁଁ ଡରୁନି ବସି ତାକୁ ଚାପିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛି ତାର ଦେହରେ ତା ପିଠି ଉପରେ 2ଟା ଜାଗାରେ କଳା କଳା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି 2ଟା ଗୋଲିଆ ଗୋଲା କଳା କଳା ଦାଗ ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି 2ଟା ଜାଗାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ସେଇଟା ବି ବୁଝିପାରିନି କଣ ଏସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଗିର୍ଜା ସରିଲା ପରେ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି କଣ ବେଞ୍ଜାମିନ ଆଜି କଣ ଦେଖିଲ? ହଁ ସିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲି। କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗିର୍ଜା କରୁଛୁ ଗିର୍ଜା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ଦେଖିଲି ବଡ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖାଉନି। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଜନ୍ତୁଟା କଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିରାଟ ବଡ ବାଘ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ପଶି ଆସିଲା ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ସେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିବାକୁ ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ କଣ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ନା କଣ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କହିଲା ସିଷ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କଣ କଲ ତମେ? ମୁଁ କହିଲି ବି ଏ ଫ୍ରଗ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିରାଟ ବଡ ବାଘଟା ଆସିଗଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ବି ଏ ଫ୍ରଗ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ହେଇଯା। ଏଠିକି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ହେଲା କୋଣରେ ସେ ରହିଲା। ଶାନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ହସି ହସି କହିଲେ ତାକୁ ମାରିଦେଲନି? ମାରିଦେଲନି କି ଆଉ କଣ ଧରିଦେଲନି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି ଏଇ ଶକ୍ତି ଆପଣ ବି ପାଇପାରିବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି ଏଫେସୀୟ 6:10 ସେଇ କଥା ଭାଇମାନେ କୁହାହେଲା ପ୍ରଭୁ ଦାସମାନେ କୁହାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା ସବୁ ପରିଧାନ କର ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଖାଲି ବାଇବେଲ ପଢିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ହବନି କମାଣ୍ଡ ଦେଲେ ହବନି। କମାଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ପାଆନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ତାପରେ କାମ ହବ ନା। ଶକ୍ତି ନେଇ ବାନ୍ଧିବି କଲେ କେମିତି ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ ନେଇଯିବ ସହିତ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର ଲେଖା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ କୋଉଠି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ତାକୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଶୈତାନ ଯେମିତି କହିଲା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ତମେ କିଏ? ସେ ଆଉ ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଲା ସେଇ ସ୍କେବା ନାମ ଯାଜକଙ୍କର 7 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉଲଙ୍ଗ ହେଇ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇ ବାହାରି ଗଲେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୈତାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହୁ ଇଜ ଲାଇକ ଏଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାପରି କିଏ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କ୍ୱାଲିଟି ତାଠାରେ ଦେଖାଗଲା। 2ଟି ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କହିଲି କଣ ବୋଲ୍ଡ ଏନଫ ୱାଇଜ ଏନଫ ଏତେ ସାହସିକ ଜୀବନକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ୱାଇଜ ଏନଫ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କଣ ନା ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପବାସ କରିବା ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ୟୁନିକ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା ସବୁବେଳେ। ତା ନାମରେ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆସିଲା ଲେଖା ହେଲା ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନି ଖାରାବା ଶାମାନି କୁରାବା ତ୍ରମାନେ କାରାବାଙ୍ଗାଲ ରବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ।
ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜିର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ? ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଛ। ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏଷ୍ଟର, ଏଷ୍ଟର ପରି କିଏ? ଉରାବାତ୍ରାମାନି ଖାରବର୍ଷାବାରେ କାଲାବାରବାନ୍ଦାଲାରାବାନି ଖାରବନ୍ଦାର। ମୋ ଝିଅର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟର, ତାକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପାଷ୍ଟର ଜୋଇ ବାର୍ଗିସ ଆଉ କମଲକୁ ତାକୁ ଜାବେଶ ବୋଲିକି ନାମ ଦେଲେ, ସେ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। ଆଉ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇ କହିଲେ ଶ୍ରୀମ, ତେଣୁ ତାକୁ ଜାବେଶ ଶ୍ରୀମ କରି ତାକୁ ଦିଆହେଲା। ଜାବେଶର ନାମ ଦୁଃଖ, ତା ଜୀବନ ତା ମା ସେଇ ନାମ ଦେଲା। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଜନ୍ମ କଲି, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ମାଗିଲା ମତେ ନିତାନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କର, ମୋର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କର। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ କେତେ ବିଷୟ ମାଗିଲା, ଆଉ ତାର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା ବନା ଜାବେଶ ନା ଦେଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ଆଉ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଦେଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଉ ପୁରୀ ଜାବେଶକୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯାହା ତୁମର ସଂକଳ୍ପ, ଯାହା ସେଦିନ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମେ ମତେ ପ୍ରକାଶ କଲ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଠି ତାକୁ ରାଜାଭିଷେକ ଦିଆଯିବ। ସେଇଠି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦୂରରେ, ଟିକେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ, ମୁଁ ବି ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତୁମର ସେଇ ମହତ୍ ସଂକଳ୍ପ ତୁମେ ତା ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚେଇଲ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ଯେପରି ହବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତେଣୁ ତୁମର ସବୁ ସମର୍ପଣ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାକୁ ଦେଇଛ। ତାର ନାମ ସେ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତା ନାମ କଣ ଦେବା, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଗୋଟେ ରବ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଜଣେ ଏଷ୍ଟର ଆସୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇ ଏଷ୍ଟର ନାଁ ଶୁଣି ସେ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଜୋସେଫିନ୍। ତା ମା ନା ରୋଜାଲିନ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜୋସେଫିନ୍ କହି ଦଉଛି, କହି ତାକୁ ଏଷ୍ଟର ଜୋସେଫିନ୍ କରି କରାହେଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ଏମାନେ ତୁମକୁ ଭୟ କରି ପ୍ରେମ କରି ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ତାହିଁ ତୁମେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟର ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଉତାରମାନି କାରବାର୍ଷାବାରେ କାରବନ୍ଦାରମା ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦିଅ। ବୋଲ୍ଡ ଏନାଫ୍, ୱାଇଜ୍ ଏନାଫ୍, ଯଥେଷ୍ଟ ସାହସିକ ହେବାକୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି তোমার বুদ্ধিহীন অশ্ব কি খচর পরি হুଅ ନାହିଁ। ଉରାବା ବାସାମାନି ଖାରାବାତ୍ରାମାନା ଖାରାବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେଇପାରିବୁ। ତୁମର ଖଣ୍ଡାବିତ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସରପଣା ତୁମ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।